प्रिय आत्मन सद्गुरुदेव शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। सबुदिन भली आज मध्य एई अध्याय को मु स्वागत जनाउछि। मुनि समाजर अमृतवाणी आज आरंभ होगा पूर्वर आम पाखरे जगाचार्य हरेकृष्ण मुनि मध्य उपस्थित अछंती। सार जयजी। जय जी सप्रेम जय जी। आज्ञा आपण को आज आम गोटे प्रश्न पचारू मुनि समाज बाबद जे बुद्धि विवेक ज्ञान बले असाध्य जिनिपारे हेले भागवत कहूँ से तथ्य को लेकिन मु एक प्रश्न आपण को समस्त उद्दिष्ट पचारुछि जे विवेक विषय रे आमर जो धारणा अच्छी मुनि समाज रे हो बा अन्य कौन सी बुद्धिजीवी महल रे हो ताकू आपण टिके पुंखानुपुंख भाग रे आम आगरे टिके जणेबे टिके डेस्क्राइब करके टिके कहले विश्लेषण हाँ विशेष उपकार हम टिके आपण से विषय कहतु। धन्यवाद धन्यवाद आपको अशेष धन्यवाद आपण लोक सेवा लगी धन्यवाद। तो सर्वप्रथम आम अनेक साधन करुचु अनेक महत्व वचन भी शुणुचु अनेक जोगी बाणी भी शुणुचु मुनि समाज जो प्रचलित प्रथा जोग प्रथा आम ताकू भी करुचु किंतु सबुठु आम भितरे जो अंतकरण रही अंतकरण भितरे जो बुद्धि रही बुद्धिर गोटे पार्ट हूँ विवेक गोटे अंश तेणु विवेक गोटे परिभाषा अच्छी। तो विवेक परिभाषा कौन सर अंतकरण को टिके गोटे टिके कहि दंतु गोटे लाइन अंतकरण कहा कहा को नेकी हेछि अंतकरण चारोटी जिनिस को हेछि नेगरी हेइ थाए। अंतकरण कोन मन बुद्धि चित्त अहंकार। आज्ञा संकल्प विकल्पात्मिका वृत्ति मन चिंतनात्मिका वृत्ति चित्त आउ जे आपनकर निश्चयात्मिका वृत्ति होछि बुद्धि आउ अभिमानात्मिका वृत्ति होछि अहंकार। आज्ञा तो वृत्ति किंतु योग शास्त्र कहे जे चित्त वृत्ति निरोध योग ए सब आपनकर अंतकरण जो रहिला ए होछि आपनकर वृत्ति वृत्ति होछि एदरे वृत्ति सब जागृत होछि से सब ट्रांसफर होछि धीरे धीरे ता चैप्टर दिन आलोचना करा जीवो। आज जेहेतु विवेक रो कथा ऊपर रहिछि तेणु बुद्धिर गोटे पार्ट होछि विवेक। विवेक रो गोटे परिभाषा अछि से विवेक रो परिभाषा कोन ना दुईटी मिसी थिबा वस्तु रे जड़ चेतन दृश्य द्रष्टा स्वयं प्रकाश पर प्रकाश को जहा द्वारा जना जाए ताहारी नाम होछि विवेक। तो ये विवेक जदि आम जानी नेलु एटा को विवेक कहते किंतु अविवेकी कहीं होचंती लोक। आज्ञा तो अविवेकर लक्षण कौन चारिटी कारण अविवेकी होती टिके समय जीव आपण पाखे। तो एक रे होची अधीरता जहाँ भीतर अधीरता रहिबो कौन प्रकार स्थिरता रही सब अधीर हो से लोक कौन गोटे कथा शुणीदे अधीर हो ये हूँ प्रथम कारण। तो सी जानवे भितर विवेक कमजोरी अच्छी तापर जदि आपनकर उचित ज्ञान पाखे न अज्ञान थे सी माने सी केवल सांसारिक ज्ञान को जानी एवं सेल्फ नॉलेज नथिबो सी अविवेकी। तापर जो लोक अहंकारी जहाँ भीतर अहंकार प्रबल मात्रा रे थिबो सूक्ष्म क्षेत्र रे हो स्थूल क्षेत्र रे हो सी लोक मध्य अविवेकी। आउ जो व्यक्ति को देखिए जे आमर जमती कथारे कहते से लोक को जानबू सी कहा सांगे मिशुची आगु ताको देख जदि सी समाज रे जो खराब लोकों सहित संगति करथो तो जानबू से लोक अविवेकी। तार लक्षण कौन ना सी जल्दबाजी रे सबू फैसला नियंते से माने तेणु तांकु देखियो से निश्चित भाव में विवेकता भितर कम अच्छी बा अविवेक अवस्था से अच्छी। आउ कौन हुए ना भाव आनिबा भल किंतु तांको भितर आउ गोटे लक्षण प्रकाश पाए सेटा होची भाव प्रवणता। जदि भाव प्रवणता रहिला तेबे जानिबे आपण ता भितर विवेक कमजोरी अच्छी बा अविवेकी अच्छी। अच्छा आउ तीन रे कौन कारण रहिबो ना अन्यर कथारे पड़ी से निर्णय नियंते निज उपरे भरोसा तांकर न थाए तेणु से माने कौन करती निजे निर्णय नहीं पारती नहीं अन्य लोक कहले सेटा को से माने ताको निर्णय आकार नियंते
ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ଏ ଲୋକର ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ବା ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ନାହିଁ। ଆଉ 4ରେ କଣ ନା ବାରମ୍ବାର ଭୁଲକୁ ଦୋହରାଏ। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାର ବାର ଦୋହରଉଥିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସନ ହେଇପାରେ, ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇପାରେ, ବା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ବି ହେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଭୁଲକୁ ସେ ଦୋହରଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିବେକ କମଜୋରି ହେଇଯିବ ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧି ସେ ଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି, ମୂଢ ମନ ଶୁଣବାରେ ବିବେକ ଡାକ, ଶୁଣିଲେ ତା ଡାକ ନ ରହିବ ଦୁଃଖ, ଜ୍ଞାନ ତରାଜୁରେ ତୋଲି ଦେଖ, ମୂଢ ମନ ଶୁଣବାରେ ବିବେକ ଡାକ। ଏଇ ଯୋଉ ଏତିକି ଲକ୍ଷଣକୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଆସୁଛି କି ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ନିଜକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିବେକ ସେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଦୋଷ ଗୁଡାକ ରହିଲା, ତାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ରହିଲା, ସେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ନିଜକୁ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯୋଗକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ୟାକୁ ସେ ସୁଧାରି ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ କଣ ହବ ନା ସେ କସ୍ମିନ କାଳେ ଯୋଗକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଉଠୁଥିବା ବୃତ୍ତି ସମୂହ, ଯୋଉଟା କି ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତରୁ ବୃତ୍ତି ଉଠିବ ସେତେବେଳେ ଯଦି ବିବେକ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତରେ ନଥିବ, ସେ ବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ସେତେବେଳେ ବୃତ୍ତି ଉଠିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାରର ବୃତ୍ତି ଉଠିଲା। କାରଣ ବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ଯେ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ, ବୃତ୍ତି ଉଠିଲା ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ। କାରଣ ଯେ ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ତାକୁ ସେ ଯୋଗ ହେଇକରି ସେ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯିବେ, ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା, କାରଣ ବୃତ୍ତି ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉଠେ ଯାଏ, ତାକୁ ତରଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ତାକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବ, ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ଯେତେବେଳେ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକ। ସେତେବେଳେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ସେଇଠୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତିରୁ ତା ପରିଚୟ ଆପଣ ପାଇବେନି, ସେଟା ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନକୁ ନେଇକରି, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ପ୍ରବୃତ୍ତି ତିଆରି ହବ। ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଯେତେବେଳେ ମନୋବୃତ୍ତି ତିଆରି ହବ, ତାର କର୍ମ ବି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ହବ ସେଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ ହବ। ସେଇଠୁ ଆପଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଣାୟାମ ଠିକ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଉଠୁଥିବା ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣ ୱାଚ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ବୃତ୍ତି ଦି ପ୍ରକାର, ସ୍ୱଜାତି ବୃତ୍ତି, ବିଜାତି ବୃତ୍ତି। ସ୍ୱଜାତି ବୃତ୍ତି କଣ ନା ଆତ୍ମାକାର ବୃତ୍ତି। ଆତ୍ମାର ହିତ ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଉଠେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଆଉ ବିଜାତି ବୃତ୍ତି ଯୋଉଟା କି ବିଷୟାକାର ବୃତ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଇଏ ବୃତ୍ତି ରୁ ନିରୋଧ ହବାକୁ ଯିବ ବା ପ୍ରାଣାୟାମ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସାଧନ କରିବାକୁ ଯିବ, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ନା କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଦେଶ ବନ୍ଧ ଚିତ୍ତସ୍ୟ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧାରଣା ଆଡକୁ ଯିବ। ଦେଶ ଚିତ୍ତ ବନ୍ଧସ୍ୟ ଧାରଣା, ଯେ ଧାରଣାରେ ଯେତେବେଳେ ଧରିବାକୁ ଯିବ ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ତାର ମନ ଇତସ୍ତତ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣାରେ ସେ ଦୃଢ ହେଇଯିବ ତ ସେତିକି ବେଳେ କଣ ହବ ନା ତାକୁ ସେ ସ୍ୱଜାତି ବୃତ୍ତି ବା ଆତ୍ମାକାର ବୃତ୍ତିକୁ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ବିଷୟାକାର ବୃତ୍ତିକୁ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେତିକି ବେଳେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ଯାହାକି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧି ତ୍ରୟଂ ଏକତ୍ର ସଂଯମ। ଇଏ ହଉଛି ଯୋଗର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଧାରଣାର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଳୋକ।
ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭୂତି ପାଦର 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତେଣୁ ଏ ତ୍ରୟ ଏକତ୍ର ସଂଯମ, ଯେତେବେଳେ ତିନିଟା ସାରା ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ସଂଯମ ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ସାଧକ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ଉଦ୍ଭାବନ ନୁହେଁ, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛି, କେବଳ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ଅଜ୍ଞାନତା ପୂର୍ବକ ସେ ଥିଲା, ଜ୍ଞାନରେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକୀ ହବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ବିବେକୀ ସେ ନ ହୁଏ, ତେବେ କଣ ହବ ନା ବିବେକର ଡାକକୁ ଯେତେବେଳେ ନ ଶୁଣି ପାରିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଗୁଡାକ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିବେକର ଭୂମିକା ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସଲ୍ୟୁସନ ତାହା ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି କାହାରି କାମରେ ଆସେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ଏହାକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ପଢିବେ, ନିଜକୁ ଦେଖିବେ। ଯୋଉ କାରଣ ଗୁଡିକ ମୁଁ ବତେଇଲି, ସେ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ତାକୁ ବୁଝିଲା ପରେ, ତାକୁ ଧୀରେ 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 ସେଥିରୁ ବାହାରିବେ। ବାହାରିଲା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ, ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ରହିବ। ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ହିଁ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇପାରିବ। ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ ତାହା କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ କରିବା, ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ। ଇଏ ହଉଛି ଆଜିକାର। ଯାହା ହଉ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା। ହୁଏତ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବି ଏଇଟା ଆମର ମନୀ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ଆଣିଦେବ, ଏକ ନୂତନ ବିଚାରଧାରା, ଯିଏକି ନିଜର ବିବେକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଥରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ। ଆଜ୍ଞା।